हेलो फ्रेंड्स आपको समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। आज वीडियो आम जाना +3 फोर्थ सेमिस्टर कोर पेपर 9 विषय माने एजुकेशनल साइकोलॉजी विषय शिक्षा मनोविज्ञान विषय। बहुत पिला कहते कि ये पेपरटा कष्ट लगुच आम केमी लिखू 1 मार्क क्वेश्चन आमको दिंतु 1.5 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन दिंतु और लंग क्वेश्चन दिंतु। समस्त कहवाक चाहिए लंग क्वेश्चन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाइए। 1.5 मार्क 2 मार्क कथा देखा तार मत सर्ट क्वेश्चन किसी इंपोर्टाट वीडियो आपंप अपलोड कर देछि। 1 मार्क कथा देखा देखो 1 मार्क सेमती इंपोर्टान्स दे हम कि 1 मार्क सेमती इंपोर्टान्स दे हेनी बुझे कारण बही रे बहुत सारा माने प्रति पेज रे प्रति लाइन रे आम जब 1 मार्क देखा क्वेश्चन आसो तेणुक मो कह कथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो लंग क्वेश्चन देखो लंग क्वेश्चन जब किसी 1 मार्क आसो आपको काले आसपे 1.5 मार्क 2 मार्क पढ़ी देते आपको जब 1 मार्क किसी आसो आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आपने रिविजन करदे से जब किसी क्वेश्चन आसो आपने 1 मार्क क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ठीक अच्छे आमती 1 मार्क क्वेश्चन इंपोर्टान्स आपदेनी आपको आउ गोटे कथा कहूँ चाहिए यही पेपरटा आपने कष्ट कहते यही पेपरटा कौन रूपे आपर कष्ट नुह आपको कहीदे केमी पढ़े कौन ना से अनुसार आपने पढ़ी जीवे और लिखे। गोटे कथा आपने चिंता करूँ यही जो कोर पेपर 9 बहीटा ये कौन अच्छी कि ना ये कौन अच्छी कि ना बही ना कौन एजुकेशनल साइकोलॉजी ये केवल एजुकेशन माने शिक्षा बही आरंभ शेष पर्यंत लास्ट पर्यंत किसी बहीटार ना केवल शिक्षा विषय रही। फास्ट तो सी गला हारी शिक्षार लक्ष्य नेचर क्यारेक्टरिस्टिक्स यही सब विषय। सेकेंड कथा यदि देखा से आमर कौन आम क्लासरूम जो मैनेजमेंट मोटिवेशन यही सब उपर आसूसी तापर क्रिएटिविटी विषय सृजनशीलता विषय आसला हारी एप्टीट्यूड विषय आसला तापर लर्निंग डिजाबिलिटी हरिका रही आमर स्टैंडर्डाइजेशन हरिका रही। जदि देखा प्रत्येक थी आमर शिक्षा बोली गोटे जिनस रही बुझी ना बुझी होनी जोटा आपण कहूँ भलसे बुझंतु शिक्षा मनोविज्ञान लक्ष्य कौन श्रेणीगृहटा को आम तार जो श्रेणीगृह रही तार आभिमुख्य कौन अभिप्रेरण कहले आम कौन बुझुचे बाह्य अभिप्रेरण आभ्यंतरीण अभिप्रेरण तार संज्ञा अर्थ मोटिवेशन एगुड़ाक आम चाहिए मनरू किसी आड करके लिखिपर आदि तुम जब घोषुव पाठ घोषिले मन रहे मन ना किंतु जब घोषुव ये बहीटार से मन रही कहीं गुड़ाए पॉइंट ए तुम देख को विषय को विषय क्रिएटिविटी देती तो सृजनशीलतार कौन कौन देती सृजनशीलतार क्यारेक्टरिस्टिक्स देखो तार विभिन्न प्रकार थीओरी रही है तापर तार नेचर रही ये विषय तुम देख आईटा हूँ सब सहज जो क्वेश्चनटा तुमको भी न आसो 1.5 मार्क हो 2 मार्क हो कि लंग क्वेश्चन भी हो तुम एपट सपट करके लिखिपर मु पूरा तुम कहीदे बुझे पिला एमती करती यही पेपरटा सबुठ सहज गोटे क्वेश्चन आमको सपोज आसुना आम चाहिए शिक्षा विषय से विभिन्न प्रकार वार्ड देकी भल भल भाषा देकी आम मनरू आड करके लिखिपर नुह कि जहाँ पढ़ी जाइए ताहा केवल लिखा बुझी आमर सेमती जो गोटे रही टीचर्स एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जड़े शिक्षक जनकठू आशा करेंगे गोटे तार कौन ना रिजल्टा आउ गोटे रही टाइप बुझे ना नहीं से पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे मनकर जड़े टीचर जनकठू आशा करते ना ये पिलाटी फेल हो किंतु से पास हो पुणी मनकर 90% रखिए तो यहीटा गोटे प्रकार माने हो पार एवं आउ जड़े कौन ना टीचर जड़े माने एक्सपेक्ट करते कि ये पिलाटी 90% रखियो किंतु से कौन कर 50% रखी ये भाया तुमने मनरू आड करके लिखा चेष्टा कर आ स्टूडेंट्स टीचर्स एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देती आम बही जहाँ देती क्या पढ़ू जहाँ बही जो जो पॉइंट देती क्या पढ़ू हेड पॉइंट आ सब पॉइंट मन रख बुझे ना नहीं हेड पॉइंट को सब पॉइंट जिते सारा अच्छी ताकू मन रख किंतु भितर जिते सारा जिन रही मनरू आड करके लिखा चेष्टा कर आई पेपर कष्ट कष्ट जब देख जो पॉइंट गुड़ाक बही टे अधिका दे देखिए तुम मानक कष्ट लगुच कि पेपरटा कष्ट नहीं काली तुम परीक्षा दे जाओ
କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନଥିବ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛି। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ଦେଖିଛ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ନ ପଢ଼ିଛ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ନ ବୁଝିଛ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇଟାରେ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ତୁମର କୋର୍ ପେପର୍ 8 କ'ଣ କଲ? ପ୍ରଥମରୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ 4-5ଟା ପ୍ରକାରର ପଢ଼ିଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡରୁ ସେମିତି ଆମର ବାଇପୋଲାରକୁ ଆମର ଡିସ୍ଥେମିଆ ହାରିକା ପଢ଼ିଲ, ସେଇଥିରୁ ଆସିଲା। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ଦେଖିବା ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇଥିରେ କେଉଁଟା ଅଲଗା ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ କେଉଁଟା ଅଲଗା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିକ୍ଷା, ସେକେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କ'ଣ ସେଇ ପାଖାପାଖି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ। ତେଣୁ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରୁ କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କୋର୍ ପେପର୍ 8 କ'ଣ ଥିଲା? ସେମିତି ନଥିଲା। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଉପରକୁ ଆମର ଆସିଲାଣି ହେଲା କି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ସେମିତି ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମର କ'ଣ OCD ହେରିକା ସବୁ ଆସିଲାଣି ହେରି, ଆମର ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଯାକ ହେଲା କି। ଫୋର୍ଥରେ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ଥେରାପି ଫେରାପି ଆସିଲାଣି ହେରି। ତେଣୁ କରିକି କୋର୍ 8ଟା କାହାକୁ କାହା ସହିତ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ମିଶାମିଶି କରିକି ଲେଖିପାରୁନଥିଲି। ଏଇ ପେପରଟା ଲେଖିପାରିବା, ଏଇ ପେପରଟା ଲେଖିପାରିବା, ଏଇ ପେପରଟା ବୁଝ, ଏଇ ପେପରଟା ପଢ଼ନି ତୁମେ ଘୋଷି 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 ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିକି ଏମିତି କରନି। ଦେଖ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ, 5-7ଟା ପଏଣ୍ଟ କି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆଉ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ପେପରଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ କୋର୍ 10 ତ ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ରହିବ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍କୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଇ ପେପରଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ। ଏଇ ପେପରଟାରେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ମନରୁ ଆଡ଼୍ କର, ପଢ଼ିକି ଯାଅ, ଯାହା କରୁଛ କର, A+O ମାର୍କ ରଖିବ। ଏଥିରେ O ଗ୍ରେଡ୍ ତୁମମାନେ ରଖିପାରିବ, ଚାହିଁଲେ 90% ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ଆଉ ପିଲା ଏମିତି ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମନରୁ କେହି ବି ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ନା କଲେଜରେ ସରୁଛି, ନା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି O ଗ୍ରେଡ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, A+ ଗ୍ରେଡ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, A ଗ୍ରେଡ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତୁମମାନେ କାହିଁକି ରଖିପାରିବନି? ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାପାସିଟି ଅଛି। ତୁମମାନେ ଡରିଲେ ହେବନି। ଡରିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଏଇଟା ହେଉନି ତ, ଯଦି କାଲି ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲେଖିପାରିବିନି, ସେଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଆଣନି। ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁ ନ ଆସୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ଆଣ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟାରେ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଏଇଟାରେ ମାର୍କଟା ଉଠିଗଲେ ତୁମମାନଙ୍କର 6.5 ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ତୁମ ଟାର୍ଗେଟଟାକୁ ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ବହିଟାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପେପରଟାରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି, ଶିକ୍ଷଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ଆରେ ସବୁ ତ ଶିକ୍ଷଣ। ସେଇ ଅଭିପ୍ରେରଣ, ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ଜଣକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣ, ମୋଟିଭେସନ୍ କେମିତି ଦେବା, ମୋଟିଭେସନ୍ କେମିତି ଦେବା ମାନେ ତୁମେ ଭାବନି କି ମୁଁ ଏକାଥରେ ମନରୁ ଲେଖିଦେବି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁମେ ଟିକେ ମନରୁ ଆଡ଼୍ କର ହେଲା କି। ଆଉ ତୁମେ ଜଣକୁ କେମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ କରୁଛ ତାକୁ ଯଦି ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିପାରିଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକାଲ୍ ଭାଷାରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଥିଲ, ଯଦି କୌଣସି କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଥିଲ, କେଉଁ ଉପରକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରକୁ ହେଉ, ଯଦି ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି କ'ଣ ସେଇ ସବୁକୁ ମେନସନ୍ କରିକି ଲେଖିବ କି? ନା ନିଜ ମନର ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବ? ସେୟା ନୁହେଁ। ଏ ପେପରଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ସହଜ। କହିଲି ପରା, ଏଇ ପେପରଟାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପେପରଟାରେ ଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତି, ଶିକ୍ଷଣର ସଂଜ୍ଞା, ଅର୍ଥ, ଚରିତ୍ର, ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତାପରେ ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେମିତି ବସିବା, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଏ କରିବା, ପିଲାମାନେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଗରେ ବସାଇବା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଯେଉଁମାନେ କଳି କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଖରାପ ସେମାନଙ୍କର ଥିବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରେ ବସାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନ ପାରୁଥିବେ, କାନ ଖରାପ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ବସାଇବା। ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇବା, ପିଲା ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ କେମିତି ଆମେ ବିରକ୍ତ ନ ହେବା, ଜଣେ ଟିଚର୍ କେମିତି ବିରକ୍ତ ନ ହେବା, ତାକୁ ସେ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇବେ। ଏଇଭଳି ପାଠ ସବୁ ଅଛି।
ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅଛି। ତମମାନେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛ, ଟିଚରଙ୍କୁ କେମିତି ପଚାରୁଛ, କେଉଁଟା ବୁଝୁଛ କେଉଁଟା ନ ବୁଝୁଛ, ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଏ କୋର୍ ପେପର୍ 9ଟା ପେପରଟା ରହିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ପେପରଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ ପଢ଼, ଯାହା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ କଭର୍ କର, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କଭର୍ କର, ଆଉ ଡରନି କାଲିକି ଯାଅ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ତ ଆସିଛି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଯେଉଁ ଡରୁଛନ୍ତି କିଛି ଡରାଡରିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଯିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।